वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी का दास गुरदीप सिंह आप जी के चरण परसते हुए आप जी के अपने मंच आप जी के अपने चैनल अकाल चैनल के माध्यम के राही आप जी के मुखातिब हाँ। जिमें कि आप जानते हो कि अज की शाम वीरवार वाले दिन मैं आप जी का दास आप जी के चरण परसिया करता है। तो अज के दिन साडे नाल साडे खास ते विशेष मेहमान खास करके उस मुद्दे उपर जिस मुद्दे उपर आप गल करते हैं। अज का बंदा बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस करके इस दे उत्ते थोड़ी जी कौमी पैमाने पर भी विचार करने की लोड़ है। मैं हल्की जी आप जी नूं दस दियां एक रूपरेखा और उस तो बाद आप अपने मेहमान पासों अज काफ़ी सवाल पूछांगे और आप जी अपनियां कॉल कर सकोगे अज तो बाद 0208571427 ये साडी रिसैप्शन का नंबर रहेगा, साडे स्टूडियो का नंबर रहेगा। तो पहली गल तो यह है कि अजे किसी भी तरह के नाल आपां ये नहीं मन के चल सकते कि जिहड़ी 26 जनवरी नूं परेड तो बाद दा मसला है या जो उस वक्त होया है और उस तो बाद जो फिर हो रहा है, असल दे विच हौली हौली सारियां वो गल्लां खुल के सामने आ रही ने। किहड़ियां गल्लां खुल के सामने आ रही ने? सब तो पहली गल तो यह है कि अज एक सनसनीखेज खुलासा असीं जिहड़े साडे मेहमान ने वो साडे सामने नशर करनगे। उस खुलासे के मुताबिक उन्होंने पास कुछ ऐसे लैटर लगे ने, मैं आप जी को दिखाना। कुछ फुटेज साडे पास आईयां ने जिहदे विच बकायदा उन्होंने तैयारी की हुई सी, किस तरह कित्थे कित्थे जिहड़े टीयर शैल मारने ने, किस तरह लाठी चार्ज वगैरह सारिਆਂ दी। खैर वो तो हो सकता कि उन्होंने कोई अपनी ट्रेनिंग का पार्ट होवे और इस खदशे दे नाल कि कल नूं कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिहड़ी वड्डी गल ये है जिस दे विच मैं आप जी नूं एक फुटेज सुनावांगा मिस्टर मनदीप सिंह पुनिया उन्होंने दी, जिहड़े खुद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया सी सिर्फ इस करके क्योंकि उन्होंने ये कहा सी कि उस दिन पेट्रोल बंब ट्रैक्टरों के उत्ते मारन दी बकायदा साजिश सी और नाल ही नाल एक रूट मिथ्या गया सी जिस रूट पर नहीं सन जाना चाह रहे सिख या वो लोग, उस रूट पर जानबूझ के तोड़िया गया। ये सारे के सारे मैं तुहानूं एक फुटेज दे नाल और अज सारे ये गल दे खुलासे आपां क्लीयर करांगे और रूट भी मैं आप जी को दिखावांगा। 3 किस्म के रूट बनाए गए सन और जाहिर तौर पर एक ऐसा अज के प्रोग्राम के सनसनीखेज खुलासा होएगा। अब पूरा प्रोग्राम देखते रहना, मैं आप जी की कॉल्स भी लाँगा अज तो बाद। और अगली गल जिहड़ी है वो है कि जिहड़ी साडी बच्ची तो इन्होंने गिरफ्तार की है नौदीप कौर और उस दे नाल जो इन्होंने किया है वो जग जाहिर है। लेकिन कुछ होर बच्चियां नूं जिस तरह के विदेश दियां वो बच्चियां ने जिहड़ी सैलीब्रिटीज़ ने या वातावरण एक्टिविटीज़ ने जिन्हां दे विच बच्ची रोहाना है या जिहड़ियां दूसरी बच्ची है उस बच्ची दे नाल जिस तरह जो होया ग्रेटा थमसन दे नाल, शायद मेरा ग्रेटा थमसन ही शायद नाम है लेकिन आप उन्होंने क्लीयर करांगे उस बच्ची दे नाल जो है। खैर ये तो चलो एक पास्ट हो गई गल, लेकिन हुण जिहड़ियां 2 होर तामिल बच्चियां, एक क्रिश्चन बच्ची है और तामिल बच्ची जिसका नाम है दिशा रवि। ये बच्ची एक जर्नलिस्ट है, क्षमा करन ये भी वातावरण एक्टिविस्ट है जिसकी तस्वीर आप साडे स्क्रीन के उत्ते इस वक्त देख रहे हो। और जिहड़ी है ये बच्ची उस तो बाद नकिता जैकब एक क्रिश्चन बच्ची है। हुण इन्हां बच्चियां दा कसूर की है, इस अज दे साडे प्रोग्राम का ये विषा मुद्दा रहेगा। वो इस करके क्योंकि इन्हां बच्चियां ने अपनी जुबान दे नाल कोई खालिस्तान का लफज ना वरतिया न बोलिया, ना उन्होंने अपने ट्विटर के उत्ते खालिस्तान के बारे कुछ भी कोई गल नहीं की है। फिर इन्हां बच्चियां का संबंध खालिस्तान दे नाल क्यों जोड़िया जा रहा है? इन्हां बच्चियों को गिरफ्तार क्यों किया गया? कि इन्ना वड्डा इन्होंने कसूर कर दिता या जिहड़ी साडी बच्ची नौदीप कौर अरेस्ट की सी वो भी एक जर्नलिस्ट सी और वो एक मजदूरां दा हक दे विच गल करन दे लई उस किसान मोर्चे ते पहुंची सी। आ जिहड़ियां 2 बच्चियां दा मैं जिक्र किया दिशा रवि दा और नकिता जैकब दा, इन्हां बच्चियां दा की एडा वड्डा कसूर हो गया कि इन्हां नूं हुण वड्डी गल यह है कि ये लोग धमकियां किस किस्म दियां दिंदे ने कि चलो किसी किस्म दी धमकियां हो गई भी तुहानूं मार देंगे, तुहानूं ये करांगे, तुहाडा बलात्कार करांगे, इस तरह दी धमकियां इन्हां बच्चियां नूं दित्तियां जा रही ने जिहड़ा कि बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस तो इलावा आपां अज काफ़ी सारे होर सनसनीखेज खुलासे मैं आप जी के सामने करने ने। अज का प्रोग्राम आप पूरा देखते रहना। आपां आए हुए अपने सत्कारयोग उन्हां
ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀ ਸੀ ਗੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਤਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਚਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋ। ਗੁਰਚਰਨ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਟੂਲ ਕਿਟ, ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਨਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਹੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋਣ, ਗਾਂਧੀ, ਪਟੇਲ, ਨਹਿਰੂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਸਲਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਮਿਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਭਲਾ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕੀਤਾ ਜੈਕਬ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਪੈਟਰੀਅਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਿੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸਲਵਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦ
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਪੈਟਰੀਅਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਅਧੀਨ ਔਰ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਰਾਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਾਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਜੀਵੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਨਾਲ। ਪਰਾਜੀਵੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੋਕ? ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰੇਆਮ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਵਿਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਮਿਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ, ਧਰਮ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜੀਵੀ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਜੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਜੀਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਜੈਕਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ? ਚਲੋ, ਨਸਲਵਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਰਚਰਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। 2 ਫੁਟੇਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੂਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਫੁटेज। आपको ये समझना है कि मतलब ये दिखाई ये रही है बीजेपी कि स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बीजेपी के खुद लोग हमला कर रहे हैं। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे ये चले जाते बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टें दी हैं और उनकी वीडियोज भी मेरे पास है बवाना के लोगों की, जिन्होंने मेरे को बताया है कि ये 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारते। और वो असल में बवाना के लोगों ने जो आंदोलित किसान है उनको भी बताया कि भाई दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे मत आना, वहां पर पेट्रोल बम लेके छतों पे बीजेपी के लोग खड़े हैं। तो आप इसीलिए रिंग रोड की किसान बार बार डिमांड कर रहे थे और रिंग रोड पे जाना चाहते थे। तो ये एक कंक्रीट सी चीज है जो मैं लगातार देख रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल जिन किसानों के मतलब सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो मैंने वहां से कवर किया और एक छोटा सा इंटरव्यू करने की कोशिश करी है। उनकी कहाँ चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, कईयों के कुछ हुआ है। तो लगभग 15 गंभीर रूप से घायल है, 50 के छोटी मोटी इंजरीज हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूँ किसानों के। तो और मैं अब जो मेरा लाइव देख रहे हैं, ऐसे कोई ह्यूमन राइट के ऊपर कोई साथी कोई काम करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स पे, या फिर कोई मास्टर्स वगैरह कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो प्लीज जाके इनका डॉक्यूमेंटेशन कर दे कि किन किन किसानों को क्या क्या चोट आई। डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में हम और दूसरी चीजों को भी देख रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन कोई वकील साथी या फिर ह्यूमन राइट का ही साथी कर सकते हैं। झज्जर में पुलिस के जवानों ने फायरिंग का अभ्यास किया। आंदोलन के नाम पर गड़बड़ी फैलाने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए झज्जर की पुलिस 2 दिन से लगातार ड्रिल कर रही है। दंगा विरोधी उपकरणों से लैस पुलिसकर्मी अभ्यास कर रहे हैं। झज्जर पुलिस की ड्रिल में एसपी, डीएसपी समेत दूसरे अधिकारी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग थाने और पुलिस लाइन में तैनात जवानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षकों की टीम ने जवानों को दंगा निरोधक उपकरण जैसे लाठी, डंडा, केन शील्ड, आंसू गैस और वाटर कैनन का बारीकी से अभ्यास कराया। मैं तो एक क्वेश्चन पूछदा, ये रूट किस वालों तैयार किया गया? देखो जी, ये ऑफिशियल रूट सन जो सरकार ने सारियां संगतां नूं दिते सन भी इन्हां रूटां ते जाना। इन्हां तो 3 रूट एक बार फिर दिखाओ। एक लाल है, मतलब लाल तो थोड़ा जिहा नज़दीक कह लो, एक नीला है और एक जड़ा ना दूसरा काफी यानी कि लाइट जिहा हैगा। ते देखो सानू जिहड़ी समझण दी गल है इन्हां रूटां बारे, एक ते गाजीपुर दा रूट है, एक ठिकरी बॉर्डर दा रूट है, ते जिहड़ा तीसरा सिंघू बॉर्डर दा रूट। एक मिनट रूट दिखाई जाओ नहीं देर तक प्लीज, मैं एक मिनट रूट दिखाओ। एक मिनट क्वेश्चन मैनू इस क्लियर करो कि किस रूट तो किसानां ने जाना सी। जिहड़ा छोटा रूट है सब तो पहला छोटा जिहड़ा हां जी संतरी जे रंग दा संतरी ते सब तो बड़ा है जिहड़ा लाखा जिहा। हां जी, ए रूट हैगा, मतलब ये रूट ते तीनों बिल्कुल अलग-अलग दिशा ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸਨ, 3 ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ, ਤੇ
इस नौजवान ने मैं कहना भी एक बहुत वड्डी सेवा की है कौम की। उत्थे इहने बहुत सारिया जथेबंदियां दे आगुआं नूं इहने मिलिया, संगत च इहने लोकां नूं समझाया भी मैं बहुत ज़्यादा लोकां नूं इंटरव्यू करके आया बवाना दे विच ते आले दुआले दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ उत्थे एक बहुत ਵੱਡੇ पद्धर ते साजिश घड़ी जा रही है भी ਜਿਹੜਾ ऑफिशियल रूट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ हद ते तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं है। उत्थे सिर्फ ते सिर्फ तुहाडा कतलेआम करन दी बहुत वड्डी साजिश है। फिर मैं संगतां नूं दसाउणा चाहुंदा असल वो करना की चाहते सी। जे असीं ਇਹ ਤਿੰਨੇ रूट देखीए, ये तिन्ने रूटां दा प्लान इस तरह किया गया है। जिहड़ी तुसीं आउटर रिंग देखदे हो, बाहरली रिंग जिहनूं ग्रीन जोन कहंदे ने, ये असल जिहड़ा उदण ये मल्टी एजेंसी अप्रोच रख के इन्हां ने जिहड़ा ऑपरेशन करना सी, उहदा ऑपरेशन का नाम रखिया सी ऑपरेशन ग्रीन थंडर। ऑपरेशन ग्रीन थंडर के अधीन ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते ठिकरी बॉर्डर की संगत नूं सिस्टमैटिकली पहला काफ़ी लंबा रूट जे तुसी देखो, वो जिहड़ा गाजीपुर बॉर्डर वाला रूट है एक बहुत छोटा रूट है, तो जिहड़ा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाला है तो ठिकरी बॉर्डर काफ़ी बड़ा रूट है। उन्होंने प्लान बनाया सी कि हर हालात विच जिहड़ी दिल्ली पुलिस ते एंटी रायट पुलिस ते पैरामिलिटरी है भी उन्होंने किसी भी हालात विच इन्हां संगतां नूं दिल्ली दे अंदर नहीं जाण देना। प्लान बनाया सी भी सारी संगत नूं माड़ा जिहा अंदर लिजा के फिर ग्रीन जोन जो कि आउटर रिंग है उस तो बाहर सिस्टमैटिकली लैके जाना। दोनों जिहड़ियां संगतां ने ठिकरी बॉर्डर ते जिहड़ी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते जिहड़ा गाजीपुर बॉर्डर है उत्ते मेन मीडिया का विचार रखना सी। उत्थे इन्हां दे जिहड़े मेन इन्हां दे बंदे सी उन्हां नाल उत्थे वो चलो एस फिलहाल जे असी ऑपरेशन ग्रीन थंडर नूं समझना हले गाजीपुर का जिहड़ा मैप है उहदे वल ध्यान ना दईए। मेन जिहड़ा ग्रीन थंडर ऑपरेशन सी ये सीगा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की संगत उत्ते ते ठिकरी बॉर्डर की। प्लान यह सी उन्हां नूं लैके जाना सी बाहर। जिस समय वो दिल्ली जिवें तुसीं आ वीडियो देखी है, वीडियो विच एक जिहड़ी ध्यान देखण वाली गल सी ट्रेनिंग वाली, मल्टी एजेंसी नूं ट्रेन किया जा रहा है। देखो जी पुलिस एंटी रायट पुलिस CRP ते जी एक गल इन्हां च तुसीं देखण वाली है कि इन्हां दे NSG कमांडोज जां ब्लैक कमांडोज जां जिहड़े ब्लैक कमांडो ऑपरेशन करते हैं। तो जिमें इन्हां दा प्लान सी कि सिस्टमैटिकली दोनों जिहड़े संगतां ने ठिकरी बॉर्डर तो ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो उन्हां नूं जिले ग्रीन जोन जां जिहड़ा आउटर रिंग रोड है उस तो जिले ही बाहर जाते। हुण सानूं ये समझण दी लोड़ है जिले तुसीं रिंग रोड तो बाहर जाते हैं, एक गल तो उत्थे आवाजाही बहुत घट है, उत्थे लोकां दी वसों बहुत घट है, तां करके उत्थे कुछ भी बड़ा ऑपरेशन करन दे लई एक सब तो वधिया इलाका है क्योंकि उत्थे ना तो कवरेज गुड हुंदी है ना सिग्नल गुड हुंदे ने। ते जिहड़ा प्लान ते जिहड़े डॉक्यूमेंट बाहर आए ने उन्हां तो एक गल स्पष्ट है। नहीं फिर कर क्यों नहीं सके? कर मैं तुहानूं समझाउणा क्योंकि आ जिहड़े मुंडे सन जिद्दां मनदीप सिंह पूनिया हो गया ते होर जिहड़े जागरूक उन्हां ने उत्थे संगतां नूं समझाया। जिहड़ी उस 2 दिन पहलां उत्थे बहुत ज़्यादा कशिश चली है, 25 की रात नूं कशिश चली है, 24 नूं चली है। उस आ जिहड़ा मुंडा अपना मनदीप सिंह इन्हें एक मैं तुहानूं एक गल समझाउणा चाहुंदा संगत दे चरनां विच कि इहनूं अरेस्ट किया गया। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬਵਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਰਜ ਕੇ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं वो तो चलो ठीक है पर फिर लाल किले तक कितना पहुंच गए? मैं तुहानूं ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਡਰ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ NSG ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮਡ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾਂ NSG ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਬੰਦੇ ਜਾਂ 60% ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਮੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, तो ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚ-ਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚ-ਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚ-ਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਰਲਡਸ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕੈਚ-ਅਪ ਟੀਵੀ, ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
गुरचंद तुसी अपनी गल नूं कंटिन्यू रखो क्योंकि थोड़ा जिहा शॉर्ट करियो क्योंकि साडे कोल टाइम दी थोड़ी जी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन ने तुहानूं पुछण जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਡਰ ਤੇ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਬਵਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਵਾਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਧਰੋਂ ਬੰਨ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਮੋੜੇ ਗਏ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਵਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ RSS ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ ਮਨਦੀਪ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। NSG ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਕਿਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੀਗਾ ਬਵਾਨਾ ਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ RSS ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਹਥਿਆਰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਡਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਦੇ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਵਾਨਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧੀਰੇ ਸੇ, ਥੋੜਾ ਐਸੇ ਕੁਛ ਐਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਵੀ झूठ भी इस अंदाज से बोल रहा था कि मैं सच ना मानता तो क्या करता, यकीन ना करता तो क्या करता। झूठ भी इन्ना वो बेखौफ होके बोलती है ना, या मतलब पिछे सरकार दी पावर देखो सरकार दी भी है, पर एक मैं होर बेनती करना चाहता भी जिहड़ा उत्थे जिहड़ा नैशनल मीडिया ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਕਰ जिन्ने भी उत्थे काम करने वाले ने सारियां दा पिछोकड़ संघ परिवार है। जिले तुसी ताड़ी ट्रेनिंग ही ऐसे सिस्टम विचों निकली हो, फिर फ्यूचर दे विच की होएगा? तुसी फिर ते कुछ गल कर ही नहीं सकते। फिर देखो देखो कुड़ियां देखा तुसी मतलब इवन ये भी कह दियो कि पेट्रोल महंगा हो गया तां भी तुसी देशद्रोही हो, ओदे तुसी अतवादी नो 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 ए ना करो। जे तुसी क्या पेट्रोल महंगा होया तुसी अतवादी हो ते ओ बीजेपी वाले कहंदे भी तुहानू मार देना चाहिए। हाँ उसने जिहड़ा इन्हां दा हरियाणा दा होम मिनिस्टर मिस्टर विज उन्हें तो साफ ही कहा कि जिसके दिमाग दे विच उन्हें इन्हां दा विचार दिशा रवि वाल इशारा किया, साफ ही उहदा नाम लेके कहा कि जिसके दिमाग दे विच ये गल वड़ जाए वो दिमाग ही खत्म कर देना चाहिए। देखो सानू ये समझण दी लोड़ है, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ जो पुराने जमाने च कहंदे सन कि ਜਿਹਦੇ नाम पै कान च शीशा पा दे पिघाल के, ते फिर वही गल आ जांदी है। देखो जिले आपां गल करदे हां असीं ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ कि इन्हां लोकां दा पिछोकड़ की है, इन्हां दी विचारक होंद की है। नहीं वो तो खैर तुसी दस देना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਭਵਿੱਖ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।
क्योंकि खैर दूसरे दिन भी इन्होंने कोशिश की है जिहड़े बवाना वाले ਉਹੀ आरएसएस ਤੇ बीजेपी ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ 26 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਜੱਬਲਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 26 ਦੀ ਫੇਲ ਕੀਤੀ, 27 ਦੀ ਫੇਲ ਕੀਤੀ, 28 ਦੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਦੇਖੋ ਉਹ 27 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲੇ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਗੁੰਡੇ, ਇਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹੀ RSS ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਲੇ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ ਫੈਸ਼ਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਿੰਗ ਫੈਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਕਾਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਜ਼ੀ ਟੂਲ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਟੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, RSS, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਵਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 0208571427 ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ 0208571427 ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਵਾ ਨਾ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 100ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੁੰਦਕਬਾਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਰੇਸਿਸਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਸ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸੀ ਚਾਲਾਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੇਸ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ। ਦੇਖੋ, ਜਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰੋਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੁਰਚਰਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲੀਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਜੀਤ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸਲ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ,
ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਜਿੱਲੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਿਲਾਪ बढ़ा ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਗੰਗੂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਤਨ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਓਪਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓਂਗਯੋਂਗ ਲੇਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ 8 ਟੂ ਫਿਗਰ 1 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੋ ਲੜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ ਉਹ ਓਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫੈਸ਼ਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਜਵਲ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਜਵਲ ਕਿਰਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ UP ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ
ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋੜੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਹ 4 ਜਾਂ 5 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲ ਜਾਣ? ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੁਸਾਈਡ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਗੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਡਟਣਾ, ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਬਸਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।